मैं फुटपाथां ते सौंदा रहा वां, लोकां दियां मैं छड्डियां होईयां रोटियां खाधियां। मैं आख्या अल्लाह पाक कदी तू मैनू किन्ना दे देना ते कदी मेरे कोलों सारा कुछ ही खो लिया ही। महीना किन्ना भेजदे रहे थे अपनी वाइफ अपने बच्चों नूं? देखो जी मैं 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ रुपया भी भेजदा रहा वां। जदों मेरे पाले होए बच्चे मेरे उन्होंने झंडा मारिया ही ना, मेरे तोते घूम गए सी। आए हाय जिहड़ी चंड मारदे सी ना, जदों मेरे पुत्रा ने मैनू झंडा मार गया ने ना ते मेरे तोते घूम जाते सी ते आखीदा ही हसबुनल्लाह व निअमल वकील। मैं तो अपनी कोठी दे अगे गेट दे अगे जिथों गड्डी गुजरदी वो गराज दे अगे सौंदा रहा वां। मैं ना मैनू रोज़ मार लैन कर, मैं कहना मैनू रोज़ मार लैन कर, लेकिन मेरिया अखां दे सामने रहन। 3-3 मंजिला मकान बना के दिता है, 3-3 का घर एसी लगे सी, कूलर सी, हर शै दित्ती लिया के। सर्दी भी पार्क च कड्डी है, गर्मियां भी पार्क च कड्डियां ने। पक्खा नहीं हैगा, कपड़े नहीं है, गंदे खा लिया जो कपड़े भे के अपना वक्त पास किया। गौस गार्डन दे विच बाहर एक मंजी डाई सी, उहदे ते सौ जाना, मच्छर हर पासे वढ़दा सी, कपड़ा भे के अपना वक्त पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। ये मेरे हाथ में आप 5 पासपोर्ट देख सकते हैं। ये हैं जी हमारे साथ मोहम्मद गुलजार भाई। इनके 4 बेटे थे, एक बेटा जो है कि इनका फोत हो चुका है, एक बेटा इनका यूके में गया हुआ है, 2 बेटों को इन्होंने सऊदी अरब बुलाया है, अच्छी तालीम दिलाई है। पाकिस्तान में इनके जो है कि 2 घर हैं, सऊदी अरब में इनकी एक दुकान थी, 3 मुलाजमीन थे, अपनी गाड़ियाँ रखी हुई थी, एक अच्छी लाइफस्टाइल ये वहाँ पे गुजार रहे थे। लेकिन इनकी टांग का मसला बन गया है, ये पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। इनकी एक टांग के कितने ऑपरेशन हुए हैं जी? 23 ऑपरेशन हो गए। 23 ऑपरेशन हुए हैं। ये भीख भी नहीं मांगते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लोगों का छोड़ा हुआ खाना खा लेते हैं। इनके बेटे ने इनकी नाक की हड्डी तोड़ दी है, इनकी टांग में राड था वो राड तोड़ दिया है, इनके साले ने विसाखियों से इनको मारा है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे मेरे बच्चों से मिला दिया जाए, मुझे मेरी बीवी से मिला दिया जाए। 3 दफ़ा थाने में पकड़वाया है। वहाँ का जो ASI है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ कि जब उसे ये सारे वाक़या का पता चला है तो उसने कहा है था इनके बेटों के ऊपर कि जो अपने सगे बाप को ही थाने के अंदर बंद करवा रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे उन्हें कहा कि जी आप दफ़ा हो जाएं, यहाँ से आपकी कोई कंप्लेन नहीं होगी। उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं ली। नहीं, कोई नहीं। सलाम है जी ऐसे पुलिस ऑफिसर को। उसके बाद जब ये अपने घर अपने नवासे और नवासियों को देखने जाते हैं, वो मारते हैं। ये घर से कितने फुट दूर बैठते हैं जी? 30 फुट 40 फुट घर से 30-40 फुट ये दूर बैठते हैं। लेकिन फिर भी इसका जो साला उसने आके विसाखियों से मारा इसको और कहता है जी दफ़ा हो जाओ वरना हम आपको जो है कि गोली मार देंगे। थाने की धमकियाँ देते हैं। इस टाइम इनके जो हालात हैं, कभी किसी स्टॉप पे होते हैं, कभी किसी फुटपाथ पे बैठे होते हैं, कभी किसी फुटपाथ पे बैठे होते हैं। ज़िंदगी से क्या चाहते हैं अब जी आप? मैं जी जिंदगी अल्लाह पाक दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजारी है। सऊदी अरब अल्लाह पाक नसीबा वालियां नूं लैके जांदा। मैं रोज़े रसूल ते जुमेरात होना सा, जुमे वाले दिन खाना काबा होना सा। बड़ियां ज़ियारतां कीतियां ने, जड़ियां लोकां ने नहीं भी कीतियां सी वो भी ज़ियारतां कीतियां ने। बस अल्लाह पाक ने सारा कुछ होया। अल्लाह पाक मेरी लत्त ठीक कर दे। मैं 2017 च 2 दिन रोज़े रसूल ते रोंदा रहा वां, जन्नतुल बकी च बह के रोंदा रहा। मेरा मकाम है सी, लेकिन हुण मैं पाकिस्तान जा रहा मजबूरी के हाल ते। मैं अपने सोने रब और सोने रसूल अगे फरियाद करके आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी लत्त ठीक होई है ते मैं इत्थे फिर आन के सजदे करा। ਤੁਹਾਡੇ 5 ਦੇ 5 ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ JC ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ। ਮੈਂ कम से कम ना 1-2 लाख रुपया मैं बह के किसी को भी कमा सकना। के पास एक कैरी डब्बा था जो कि इन्होंने बेच दिया है। अपने बेटे को बैंकिंग कोर्स करवाया, 2 बेटों को सऊदी अरब बुलाया, अच्छी तालीम दी है, एक बेटे को UK भेजा है, इंग्लैंड भेजा है, एक बेटा जर्मनी गया हुआ था। क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का जब बाप दरबा दर के धक्के खा रहा है, कभी किसी बाज़ार में, कभी किसी गली में, कभी किसी रोड पे। देखने वाले भाइयों से यही अपील है कि एक पहले इंग्लैंड में भाई था जिन्होंने इनका ऑपरेशन करवाया था, इनकी जो टांग में राड था इसके बेटे ने मार मार के वो राड भी तोड़ दिया है। इनके पास पैसे नहीं थे कि ये अपना राड निकलवा सके। डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर इन्हें यही कह के टाल देते थे कि अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा राड जो है कि वो निकाल देंगे जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे, उसके बाद अद्वियात का खर्चा लगना था। अद्वियात के पैसे भी नहीं थे जी। नहीं जी, जो किया उस अल्लाह दे बंदे ने किया जी। इंग्लैंड बैठा, इंग्लैंड जो बंदा बैठा है ये भाई अभी भी जो है रो रो के उन्हें दवाएं दे रहे हैं। मैं फुटपाथां ते सौंदा रहा वां ते कंटीन ते बह के ना लोकां दियां मैं छड्डियां होईयां रोटियां खाधियां।
ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਰੱਲਾ ਪਾਕ ਕਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਲਨ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਵਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਨੂੰ 26 ਰਖਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੋਲ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸਾਂ। ਐਰਕੀ ਮੈਂ 25 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਖਾਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਪ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਵਾਲਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ 5/5 ਚ, ਵਾਲਦ 14 ਚ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਨਾ ਕਮਾਈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਪਾਕ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਿੱਜ, ਏਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, 100 ਲੈ ਲਈਏ, 200 ਲੈ ਲਈਏ। ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਖਰਚਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਸੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਨੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12, 1, 2 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾਲ ਕਬਾੜ ਦਾ। ਕਬਾੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ, ਏਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਜੋ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਵਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ 2 ਮਕਾਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਗਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਕੱਲ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਮਕਾਨ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੋਂ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ 3, ਘੁਰਕੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਵੀ, ਅਲੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ 6, 3 ਅਖਤਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਤ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਸਰੀ 3.5 ਇੰਚੀ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਲੱਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਲੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਜਾਂਦਾ 80 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੂਠੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਆਦੀ ਹੀ ਉਕਤਤੁਨ ਨਿਕਾਹ, ਨਿਕਾਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਖੁਲਾ ਦੀ ਸੂਰਜ ਬਾਹਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਜ਼ੇਵਰ ਪੈਸਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੰਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ 2 ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ, 3 ਸਕਿੰਡੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸਟਾਪ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੌਸ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਜੱਲੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਘੁਰਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਗਾ।